मेरे वालों प्यार भरी सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार। मैं तुहाडा अपना गुरलाल सिंह। इस वक्त असी दाणा मंडी दे विच हां। तुसीं देख सकते हो कि साडे पिछे जिहड़ी 6 महीनों की मेहनत जिहड़ी किसान ने आपदे पुत्तां वांगू पाली हुई फसल है, तुसीं देख सकते हो कि किवें जिहड़ियां ढेरियां लाइयां होईयां ने ते जिहड़ा उसनूं कह लीए झोने का जिहड़ा मॉइस्चराइजर है, जिवें कह लीए नमी है झोने की, वो थोड़ी जी उहनूं सुकाउण वास्ते रखिआ। ते किवें तुसीं देख सकते हो इसका रंग सोने वर्गा है। तो किवें जिहड़ा तुसीं देख सकते हो कि किसान इत्थे फसल अपनी मंडी दे विच लैके आउंदा, किवें वो फसल नूं जिहड़ा तुसीं देख सकते हो पक्खा लग रहा है कि किवें जिहड़ी है मेहनत जिहड़ी किसान दी अज रंग लियाई है। अज उसनूं वढ के मंडियां दे विच लिया के आपदी फसल नूं वेचण वास्ते जां कह लईए उडीकदा है। तां तुसीं ये देखो कि जिहड़ा आड़तीआ है, असल दे आड़तीए दे किसान दे विच की रिश्ता जां की दोस्ती है, की जिहड़ा कह लईए काहतों जिहड़ा आड़तीआ जिहड़ा विच विचोला बनिआ है। तां किवें किसान फसल लैके आउंदा है, इत्थे ढेरी लाउंदा है, बाद च उसदी राखी करदा, सारी सारी रात बैठदा। पर जिथे असी कह रहे हैं खेतीबाड़ी दे ऑर्डीनेंस जिहड़े पास किए गए है, जिस दे विच कहा गया कि जिहड़ा मंडीकरण खत्म हो जाएगा, किसान लई बहुत नुकसानदायक है कि जिहड़ी एक प्राइवेट खरीद है उसका नुकसान असल दे विच किसान उत्ते ते आड़ती उत्ते किस तरह का पवेगा। इस संबंधित अज असीं इत्थों दे किसी आड़तीए नाल गल करांगे कि वो इस नूं किवें देखदे आ, जां फसल जदों किसान लैके आउंदा है तां किवें उस नूं जिहड़ी है चैक करदे आ, मॉइस्चराइजर है जां फसल नूं किवें देखदे आ। तां दूसरी गल यही नहीं हुंदी, जदों किसान इत्थे झोना आपदे गट्टिआं दे विच जदों आड़तीए बंद कर दिंदे आ जां भर दिंदे आ, उदों बाद एक परखी नां दा एक यंत्र हुंदा है। साडे जे पिंडां वाले लोक आ उन्हां नूं तां पता हुंदा, परखी नाल तुसीं देख सकदे हो कि मैं अपने साथी नूं कहांगा कि वो दिखाण आ, देख सकदे हो आ जिवें इत्थे परखी मारी गई है, परखी मारी गई है। तुसीं देख सकदे हो कि किवें जिहड़ा झोना उसके दाणे नूं देखदे आ, बाद शैलरां दे विच जांदा, होर कित्थे कित्थे जांदा। आ देख सकदे हो कि आ किसान दी पुत्तां वांगू पाली हुई फसल मेरे हत्थ दे विच है। ते अज अन्नदाता सड़कां दे उत्ते रुल रिहा, पर जिथे देखा जाए संघर्ष कर रहे ने किसान वड्डे पੱਧਰ उत्ते। किसानां ने चाहे संघर्ष हुण तुहानूं लगदा होएगा ढिल्ले ने, पर तुसीं ये देख सकदे हो कि किवें जिहड़े किसान संघर्ष चाहे वो जिवें भी चल रहा, पर इस वक्त उन्होंने फसल वेचनी है। अपनी फसल वेचण तो बाद ही जिहड़ा है वो अपने जिहड़े आ उदों बाद फिर संघर्षां दे विच उसे तरह कायम होणगे। पर सब तो वड्डी गल है फसल वाढी दे समय भी किसान निरंतर तौर ते धरनिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ जा रहे। एक पासे जिहड़ी फसल है उस नूं भी वेखना है, पर दूसरी तरफ उन्होंने धरने भी नहीं छड्डे। देख सकते हो कि किड्डे वड्डियां जिम्मेवारियां ने। जिवें असीं अक्सर ही सुणदे आं मंडियां दे विच जट रुलदा, जट जिहड़ा ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ नूं कहा गया, ते जिहड़ी घर दी गृहिणी आ चुੱਲ੍ਹੇ अगे जिहड़ी है ਉਹ ਉੱਥੇ ਰੁਲਦੀ है, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਉੱਥੇ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਦੇਖਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੰਡੀ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ, किस तरह तुसीं चारे पासे अगर देखो मंडी दे, तां मैं अपने साथी नूं कहांगा कि वो तुहानूं इधरों भी करके दिखाउण कि किवें सारी मंडी दा तुहानूं असीं सारे दृश्य दिखाउने आ, किवें काम चल रहा है। जोरां शोरां उत्ते जिहड़े आ किसान काम कर रहे हैं कि किवें आपदी फसल लिया के इत्थे बैठे आ, राखी बैठे है। उधरों जे लेबर की गल करिए, लेबर अपने काम लगी हुई है। तो दूसरी तरफ जे मैं कह ला सनसैट का समा, सूरज ढलदा जा रहा है, लेकिन जो काम है वो जे कह लीए बिना रुकावट ते चल रहा है। तो इत्थे असीं अज किसानी की गल करांगे। किसान पक्षी है, किसानां नूं की दिक्कतां वेखणीਆਂ पैंदियां ने। जिथे असीं गल कर लीए तो किसान का दिल बहुत वड्डा है, अन्नदाते का दिल बहुत वड्डा। जन्नदाता रुल रहा है, तो सानू सोचण की लोड़ है। लोग साडे भी सोचण, सियासतदान साडे सोचण, देश की सरकार सोचे कि असी ये जिहड़े फैसले है असी इन्हां नूं रोक भी सकते हैं जे तुसीं पास कर दिते है, ताकि असी जिहड़े है किसानां दे हक्कां दे विच फैसले आउण। तो इस तरह तुसीं साडे नाल जुड़े रहना। असीं जिहड़ा अज पंजाब बोलदा दे विच तुहानूं दिखावांगे किसानां ते आड़तीआं दा की रिश्ता है, की है। आओ असीं इस तों बाद जिहड़ा सीधा आड़तीआं कोल चलांगे, की कहना है उन्हां दा। ਅੱਜ ਮੈਂ ਬਾਸਪਤੀ ਵਢਾਈ ਜੀ ਤੇ ਮੰਡੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਇਦਾਂ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਵੇਂ ਹਫਤੇ ਤੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸੀਜ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵਾਢੀ ਦਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਝੋਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੋਲ ਕੇ ਵਿਹਲੇ ਹੋ ਕੇ ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਅਰਮਾਨ ਨਾਲ ਆਪਦਾ ਸੋ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਜੋ ਕਿ ਬਾਸਪਤੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਜੋ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖਰੀਦ ਹੈ ਜਿੰਦੀ, ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਰਾਤ ਰਹਿਣੀ ਪਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵਿਕੀ ਨਹੀਂ, ਹਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵਪਾਰੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਪੁੱਜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੋ ਜਿਸ ਦੀ ਸੇਲ ਹੋ ਸਕੇ। ਤੋ ਇਹ ਟੋਟਲੀ ਇਹੀ ਫਰਕ ਆ ਜੀ ਆਪਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਕੱਟ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਦਾ, ਆੜਤੀਏ ਦਾ ਸੋਰੀ ਨਾਤਾ ਤੋੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ
ਇਹਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਫੇਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬਾਸਮਤੀ ਵੇਚਣ ਲੱਗਿਆ, ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਡਾ ਆੜ੍ਹਤੀ ਆਇਆ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਗਾਂ ਕਿਸੇ ਡੀਲਰ ਨੂੰ ਫੋਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਗੀ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦਾ 1800 ਰੁਪਿਆ ਰੇਟ ਹੈ ਜੀ, ਜੋ ਕਿ ਝੋਨੇ ਤੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘੱਟ ਹੈ। ਕਿੱਦਾਂ ਹੁਣ MSP ਦੇ ਰੇਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਝੋਨੇ ਦਾ ਰੇਟ ਹੈਗਾ 1885 ਰੁਪਏ, ਤੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਹਦਾ ਤਾਂ ਝਾੜ ਵੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਝੋਨੇ ਨਾਲੋਂ, ਤੇ ਇਹ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਬਚਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਵੀ ਆਪਣਾ 3000 3200 ਤੱਕ ਰਵੇ, ਫਿਰ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਬਚਦਾ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਰੂਲ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਕੱਢ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਮੋਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਨੋਟ ਕਰੇ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੁਬਾਰਾ ਦਿਮਾਗ ਲਾਏ ਕਿ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਮੰਡੀ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਤਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਕਿਸਾਨ ਆਪਦੀ ਪੁੱਤਾਂ ਵਾਂਗੂ ਪਾਲੀ ਹੋਈ ਫਸਲ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਉਸ ਦੀ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਿਹਨਤ ਹੈ ਇੱਥੇ ਕਿਵੇਂ ਰੰਗ ਲਿਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗੋਂ ਰੇਟ ਲੱਗਦਾ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਸੰਬੰਧਤ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ TBN ਨੈਟਵਰਕ ਤੇ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ। ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਕਰਾਂ, ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਦਾ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਉਸ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਨਾਲ, ਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆ ਉਸ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਜੀ? ਵੇਖੋ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਆ ਮੇਰਾ ਘਰ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਫਸਲ ਦਾ ਇੱਕ ਘਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਆਪਦੀ ਫਸਲ ਲਿਆ ਕੇ ਇੱਕ ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆਪਦੀ ਫਸਲ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਉਹ ਵੇਚ ਕੇ ਆਪਦੇ ਘਰੇ ਵਾਪਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੂੰ, ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੈਸੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ, ਕੋਈ ਸੁੱਖ ਵੇਲੇ ਦੁੱਖ ਵੇਲੇ, ਉਹ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਦਾ ਬੂਹਾ ਖੜਕਾਉਂਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਦੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੋ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਲੋੜਵੰਦ ਦਾ, ਉਹਦੀ ਫਸਲ ਵੇਚਣ ਦਾ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ ਜੀ ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਦੇ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦਾ। ਤਾਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਆ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਢੇਰੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਫਸਲ ਆਪਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਆੜਤ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਲਓ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਵੇਖੋਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਨਿਰੰਤਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਮੁੱਲ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦਾ ਫਸਲ ਦਾ ਮਿਲੇ, ਉਹ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਜੀ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਹੈ ਜੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਵੇਖੀ ਜਾਏਗੀ, ਕੁਆਲਿਟੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦਾ ਮੋਇਸਚਰ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮੋਇਸਚਰ ਸਹੀ ਹੈ, ਕੁਆਲਿਟੀ ਸਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਰੇਟ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਆੜ੍ਹਤੀਆ ਉਹਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਫਸਲ ਦਾ ਬਾਸਮਤੀ ਦਾ ਰੇਟ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਿਲੇ। ਇਹ ਮੋਇਸਚਰਾਈਜ਼ਰ ਕਿੰਨਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਜਿਵੇਂ ਨਮੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਨਮੀ ਵੇਖੋ ਜੀ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਜੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਐਸ ਪਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ 17 ਮੋਇਸਚਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੈਡੀ ਖਰੀਦੀ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦੀ ਫਸਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਝੋਨਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 17 ਮੋਇਸਚਰ ਦੇ ਜਾ ਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਜੀ। ਤਾਂ ਗੁਰਮੇਲ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਆ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਆ ਗਏ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ 'ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਆੜਤ ਦਾ ਕੰਮ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਵੀ ਹੋਵੋਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੱਗਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਸਾਬਤ ਹੋਣਗੇ? ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮਕਾਜ ਠੱਪ ਹੋ ਜਾਏਗਾ? ਵੇਖੋ ਜੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਫਸਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਰੇਂਜ ਬਾਰਦਾਨਾ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ੈਲਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਲੱਗਣੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਸੰਭਾਲਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਦਾਮੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਜੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਇਹੀ ਚੱਲਦਾ, ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਜੀ ਆੜਤ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਡੀ ਬੜੇ ਕਿਸਾਨ ਆੜਤੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿਰਫ ਆੜਤ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲਾਸ ਹੈਗਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ MSP ਰੇਟ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਦਾ MSP ਦੀ ਰੂਲ ਐਂਡ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ, ਉਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਆੜਤੀਆ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਰੁਲ ਜਾਣਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਜੇ ਆੜਤੀਆ ਸਿਸਟਮ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖਰੀਦਦਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖਰੀਦਦਾਰ ਆਣ ਕੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਆ ਫਸਲ ਪਈ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਰੇਟ ਲਗਾਏਗਾ, ਕਿਵੇਂ ਮੁੱਲ ਦੇਗਾ, ਉਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਲਪਨਾ ਕਰੀਏ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖਰੀਦ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਰੇਟ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਸਾਨ ਫਸਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਦੀ ਉਸ MSP ਤੇ ਉਹਦੀ ਫਸਲ ਵਿਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਏਜੰਸੀ ਆ ਜਾਏਗੀ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਦਿਲ ਕਰੇਗਾ, ਜੇ ਜੋ 2000 ਦੀ ਚੀਜ਼ ਉਹਦਾ ਦਿਲ ਕਰੇਗਾ ਉਹ 1800 ਲਗਾ ਦੇਗਾ, ਉਹਦਾ ਦਿਲ ਕਰੇਗਾ 1600 ਲਗਾ ਦੇਗਾ, ਉਹਦਾ ਦਿਲ ਕਰੇ 1400 ਲਗਾ ਦੇਗਾ, ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਏਗੀ। ਦੂਸਰਾ ਨੰਬਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਤੇ ਮੋਇਸਚਰ ਵੀ ਹੋਏਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਇੰਨੀ ਫਸਲ ਆਪਦੇ ਘਰੇ ਸੰਭਾਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਹੀ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਆਪਣੇ 80% ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ 5 ਕਿੱਲਿਆਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨੇ, ਜਿੰਨਾ ਜੋ ਫਸਲ ਨਹੀਂ ਵੇਚਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣੀ ਪਏਗੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਨੁਕਸਾਨ
ਨੁਕਸਾਨ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜੀ, ਮਤਲਬ ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ MSP ਦਾ ਰੇਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਦੇਖ ਲਈਏ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੇ ਮਾੜੇ ਸਿੱਟੇ ਨਿਕਲਣਗੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਅਗਰ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖਰੀਦ ਹੋਏਗੀ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਮੁੱਲ ਜਾਂ ਫਸਲ ਹੈ ਇੰਨੀ ਉਹਨੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਪਾਲੀ ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏਗਾ ਜੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖਰੀਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਉਹਦਾ ਜਦੋਂ ਰੇਟ ਨਹੀਂ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਉਸ ਨਾਲ ਮੰਦੀ ਆਏਗੀ, ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੌਣਕ ਵੀ ਖਤਮ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਕਿਸਾਨ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੌਣਕ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਜੀ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਗਰ ਗੁਰਮੇਲ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਆੜਤੀਏ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਜਾਂ ਕਿਵੇਂ ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਬਾਰਦਾਨਾ, ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ, ਜੇ ਮੈਂ ਇਹੀ ਪੁੱਛ ਲਾਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੇਖੋ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਆਪਦੀ ਫਸਲ ਵੱਢ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫਸਲ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਫਸਲ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਿੰਨੀ ਉਹਦੀ ਫਸਲ ਆਉਂਦੀ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਪਰਚੇਜ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਜੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਰਚੇਜ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਸ਼ੈਲਰ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਰਚੇਜ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਏਜੰਸੀ ਅਲਾਟ ਹੋਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਸ਼ੈਲਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸ਼ੈਲਰ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਾਰਦਾਨਾ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਬਾਰਦਾਨਾ ਨਵਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਰਦਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੋਨਾ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਵੇਂ ਮੋੜ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵਾਪਸ ਜਦੋਂ ਆਪਦਾ ਝੋਨਾ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਆ? ਉਹ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਸ਼ੈਲਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਕਿੰਨੇ ਪਰਸੈਂਟ ਸ਼ੈਲਰ ਨੇ ਝੋਨਾ ਸ਼ੈਲਰ ਨੇ ਬਾਰਦਾਨਾ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਪਰਸੈਂਟ ਬਾਰਦਾਨਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਉਹ 50-50 ਰੇਸ਼ੋ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ, ਹੁਣ ਉਹ 70-30 ਤੇ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਬਾਰਦਾਨਾ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਫਸਲ ਭਰ ਕੇ ਆਪਦੇ ਕੋਲ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਕਿਸਾਨ ਫ੍ਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਸ਼ੈਲਰਾਂ ਵਾਲੇ ਲਿਫਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਲਿਫਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਲੈ ਜਾਂਦੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਫ੍ਰੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਕਿਸਾਨ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਫਸਲ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਇਹਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ, ਰੱਖਣ ਦੀ ਤੇ ਸ਼ਿਫਟਿੰਗ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਮਤਲਬ ਕਿਸਾਨ ਇੱਥੋਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਫਸਲ ਰੱਖ ਕੇ ਵੇਚ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਲਿਫਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਰਕਾਰ ਕਰਦੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਸ਼ੈਲਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਗੁਰਮੇਲ ਜੀ? ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਉਹ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਉਹ ਦਿੱਕਤਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਕਿਸਾਨ ਆਪਣਾ ਬਾਰਦਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੋਨਾ ਪਵਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਪਰਚੀ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਤਰਪੈਲਾਂ ਪਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਮੌਸਮ ਖਰਾਬ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਜੋ ਲਿਫਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਵੀ ਤਰਪੈਲਾਂ ਇੱਥੇ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਉਹ ਲਿਫਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਤਰਪੈਲਾਂ ਪਾ ਕੇ ਮੌਸਮ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਮੀਂਹ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਫੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਲਿਫਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮਾਲ ਉਤਾਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਝੋਨਾ ਉਤਾਰਨ 'ਚ ਜਾਂ ਕਣਕ ਆਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸ਼ੈਲਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲਿਫਟਿੰਗ ਅਸੀਂ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਦੂਜਾ ਮਾਲ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸੱਟ ਕੇ ਭਰ ਸਕੀਏ। ਇਹ ਮੁੱਲ ਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਲੱਗਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ 1700-1800 ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਫਸਲ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਵੇਚ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੈਲਰ ਨੂੰ ਅਗਾਂਹ ਵੇਚਦੇ ਹੋ ਉਦੋਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਘਾਟਾ ਜਾਂ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ? ਇਹ ਕੋਈ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ? ਜੀ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦਾ MSP ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪੈਡੀ ਦਾ, ਜੋ ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪਰਖੀ ਨਾਲ ਝੋਨੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਸ਼ੈਲਰ ਨੇ ਲਿਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ ਗਲਤੀਆਂ ਬਹੁਤ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਦੋਂ ਜਿਵੇਂ ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਪੱਖਾ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਝੋਨੇ ਨੂੰ, ਦਾਣੇ ਨੂੰ, ਪਰ ਫਿਰ ਗਲਤੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ, ਉਦੋਂ ਰੇਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਉਦੋਂ ਘੱਟ ਮਿਲਦਾ, ਕਿ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ? ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕੁਆਲਿਟੀ ਤੇ ਮੋਇਸਚਰ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਪਰਖੀ ਲਗਾ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਮੇਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਦੇਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਖਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ, ਮੋਇਸਚਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਟੈਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਮਾਲ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਪਰ ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਨਹੀਂ, ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ। MSP ਰੇਟ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਏਜੰਸੀ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਰੇਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ MSP ਤੇ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਏਗਾ ਜੀ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਐਜ਼ ਏ ਆੜਤੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੋਗੇ? ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਾਂ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਅਪੀਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਇਹੀ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਇੱਕ ਆੜਤੀਏ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸਦਾ ਲਈ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਆੜਤੀਆ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਫਸਲ ਦਾ ਰੇਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਜਦ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ MSP, ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ MSP ਨੂੰ ਸਦਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਭਲਾਈ ਵਾਸਤੇ। ਔਰ ਆੜਤੀਆ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਰਭਰ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਫਸਲ ਸੰਭਾਲਣੀ ਆੜਤੀਏ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਆੜਤੀਏ ਦਾ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ। ਹਾਂ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਝੋਨਾ ਤੇ ਬਾਸਮਤੀ ਦਾ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਜਾਂ ਝੋਨਾ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੋਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਬਾਸਮਤੀ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖਰੀਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਬਾਸਮਤੀ ਦੀ ਢੇਰੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਮੈਂ ਅਗਰ ਇਸ ਦਾ ਰੇਟ ਲਵਾਉਣਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਰੇਟ ਲੱਗੇਗਾ, ਤਾਂ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਉਸ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁੱਲ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਘਰੇ ਰੱਖ ਲੈਣਾ। ਕਿਸਾਨ ਐਵੇਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਉਸ ਦਾ ਮੁੱਲ ਵੱਧ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਵੇਚਦੇ ਆ। ਗੁਰਮੇਲ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ ਮੈਂ ਬਾਸਮਤੀ ਦੀ ਢੇਰੀ ਹੈ,
ਅੱਜ ਜੇ ਮੈਂ ਇਸ ਦਾ ਰੇਟ ਲਗਾਵਾਂ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਓਗੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖਰੀਦੇ, ਅਸਲ 'ਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖਰੀਦੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖਰੀਦ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਰੇਟ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਅਕਸਰ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਲੈ ਇਹਦਾ ਰੇਟ ਵੇਖੋ ਜੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਰਚੇਜ਼ ਹੈ ਜੀ, ਕਿ ਸ਼ੈਲਰ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਏਜੰਸੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਬਾਸਮਤੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਅੱਜ ਇਹਦਾ ਮੰਨ ਕੇ ਚਲੋ ਰੇਟ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੀ ਇਹਦਾ 18 ਰੁਪਏ ਆ ਜਾਂ 19 ਰੁਪਏ ਆ। ਇਹੀ ਰੇਟ ਕੱਲ ਨੂੰ 2500 ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਦਾ ਹੀ ਰੇਟ ਵੀ ਕੱਲ ਨੂੰ 1400 ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਇਦਾਂ ਦੀ, ਏਜੰਸੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਰਚੇਜ਼ ਹੀ ਇਦਾਂ ਦੀ, ਇਹੀ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਰਚੇਜ਼ 'ਚ। ਅਸੀਂ ਜੇ ਇਹ ਨਿਚੋੜ ਕੱਢ ਲਈ, ਅਸਲ 'ਚ ਨਿਚੋੜ ਹੈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖਰੀਦ ਦਾ। ਜੇ ਝੋਨਾ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੇ 18 ਤਾਂ ਉਹਦਾ 1800 ਮੁੱਲ ਹੀ ਜਾਏਗਾ, ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਭਾਵੇਂ 1500 ਨੂੰ ਵਿਕੇ, ਭਾਵੇਂ 3000 ਨੂੰ ਵਿਕੇ, ਭਾਵੇਂ 1200 ਨੂੰ ਨਾ ਵਿਕੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਝੋਨਾ ਵੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏਗਾ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਏਜੰਸੀਆਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਖਰੀਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀਆਂ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਕਰੇਗਾ, ਜੇ 1800 ਦਾ ਝੋਨਾ ਦਿਲ ਕਰੇਗਾ 1800 ਲਗਾ ਦੇਣਗੇ, ਦਿਲ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹਦਾ 1400 ਲਗਾ ਦੇਣਗੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏਗਾ ਜੀ ਗੁਰਮੇਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ TBN ਨੈਟਵਰਕ ਵਾਸਤੇ ਸਮਾਂ ਕੱਢਿਆ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀ ਆੜਤ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਦਿਖਾਈ ਹੈ ਕੀ ਹੈ। ਆਖਰ ਅੰਨਦਾਤਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਾਂ ਅੰਨਦਾਤੇ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਹਿ ਲਈਏ ਆੜਤੀਏ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ, ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਵੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿਸਾਨ ਮਾਰੂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਿਹੜੇ ਪਾਸ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਧਰਨਿਆਂ ਉੱਤੇ ਹੈ, ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਧਰਨਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਆਪਦੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਵੀ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਕਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬੋਝ ਫਸਲ ਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਸਲ ਨੂੰ ਵੇਚਣਾ, ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਲ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਏਡੇ ਅਮੀਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਕਰਜ਼ੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘਰ ਦਾ ਖਰਚਾ ਚਲਾਉਣਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਆੜਤੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਕਹਿ ਲਈਏ ਰੋਲ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵਕਤ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਰਾਤ ਬਰਾਤੇ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਹੈ, ਆੜਤੀਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਕਦੇ ਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਪਰ ਜੇ ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖਰੀਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਜਾਏਗਾ ਕਿੰਦੇ ਕੋਲ? ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਉਸ ਨੂੰ ਘਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਹੁਣ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਏਗਾ? ਇਹ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਵਾਸਤੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸੋਚਣ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਗਲਤ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆਪਣਾ ਘਰ-ਬਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਘਰ ਵਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਇਸ ਕੰਮ 'ਚ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਵੀ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਬੋਲਦਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿਖਾਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਕੀ ਹੈ, ਕੀ ਕਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਆੜਤੀਏ ਦਾ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾਇਆ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਤੇ ਆੜਤੀਏ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੀਆਂ ਜੇ ਇਹ ਕੰਮ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ TBN ਨੈਟਵਰਕ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਅਸੀਂ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਡਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਨਾਗਪਾਲ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰਲਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹਿਣਾ TBN ਨੈਟਵਰਕ।